मॉर्निंग क्लास 6 बच्चे ਅਸੀਂ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ, ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹੇਗਾ। ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਿਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰ ਟਰੂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ। 2 is a factor of 12. This statement is true. Why? This is true. Why? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 12 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 into 6 ਕਰੀਏ ਤੇ 12 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। 6 is a factor of 16. Yes, wrong. This statement is false. Why? ਕਿਉਂਕਿ 6 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਬਣੇ। So there is no natural number to whom you multiply with 6 to get 16. So this statement is completely false. Now the next statement is 8 is a factor of 20. Again false, क्योंकि 8 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 20 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फोर्थ स्टेटमेंट है डी स्टेटमेंट। 1 is a factor of 21. We know that 1 is a factor for all the numbers. सारे नंबर वास्ते 1 फैक्टर होंदा है, इस करके 1 into 21 लिख सकते हैं असी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बच्चे हुण असी निकालने हैं फैक्टर्स। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 दे विच फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। असी सारे फैक्टर्स निकालांगे। 16 के कितने फैक्टर बनते हैं, 32 के कितने फैक्टर बनते हैं, 35 के कितने बनते हैं और 120 के कितने बनते हैं। क्लीयर। तो फैक्टर्स बनाने वास्ते एक तुसी मैथड यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मैथड्स ने ये, पर एक तो मैं सिंपल दसिया कि तुम देखना कि किहड़े टेबल के उत्ते 16 आ रहा। क्लीयर। 1 into 16 करिए, 1 के टेबल से 16 आता है। यस, 16 आता है 1 के टेबल से। क्लीयर। 2 के टेबल से 16 आता है। यस, 2 8 जा 16। क्लीयर। 4 के टेबल से आता बच्चे, 3 के टेबल से नहीं आता। 4 के टेबल से 16 आता है। यस, 4 into 4 आंदा बच्चे। 4 into 4 करिए तो फिर उस तो बाद बच्चे 5 के टेबल से नहीं आता। 6 के टेबल से 16 आता नहीं आता। 7 के टेबल से आता नहीं आता। और केड़ा टेबल बच्चे? 8 के टेबल से आता 16। यस, 8 के टेबल से आप पहले लिख चुके हैं। 8 2 जा 16 है ना। 8 और 2, 8 2 जा 60। 8 के टेबल से आता बच्चे 16। उस तो बाद 8 के टेबल से आता। उस तो बाद 9 के टेबल से नहीं, 10 के टेबल से नहीं आता बच्चे, 11 दे, 12 दे, 14 दे, 13 दे, और किसी भी टेबल से नहीं आता। लास्ट 16 के टेबल से साढ़े को 16 आता। क्लीयर बच्चे। सो जो भी आ बने ने तुहाडे कोल, ये सारे की बने ने? फैक्टर्स बने ने। जिहड़ा नंबर बार बार आ रहा वो नहीं लिखांगे आपां। क्लीयर। सो असीं इत्थे लिखांगे फैक्टर्स ऑफ 16 आर। सब तो पहले की है 1 लिख लिया। फिर उस तो बाद की आएगा 2 लिख लिया। फिर उस तो बाद की आएगा 4 लिख लिया। फिर उस तो बाद की आएगा 8 लिख लिया। 8 तो बाद की आएगा 16 लिख लिया। ठीक है। फिर 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं। 2 असी ऑलरेडी लिख चुके हैं। 4 असी ऑलरेडी लिख चुके हैं। 8 असी ऑलरेडी लिख चुके हैं। 16 असी ऑलरेडी लिख सकते। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सैकेंड पार्ट आप बी पार्ट कर रहे थे। बी पार्ट की है 32। हूँ 32 के फैक्टर्स निकालते हैं। फिर इस तरह जिस तरह असी कर रहे हैं पहला वो देखा असी। यस, 1 के टेबल से 32 आता। यस आता। उस तो बाद 2 के टेबल से आता है 32। यस, अगर नहीं पता लगता तो डिवाइड करके देख सकते हो। सॉरी 16, 2 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ डिवाइड मैथड ਨਾਲ भी कर सकते हो। देखो 32 ਨੂੰ अगर 2 ਨਾਲ डिवाइड करके देखो, हाँ जी, कितने डिवाइड होया? 16 ਤੇ है ना। तो 16 ਤੇ मल्टीप्लाई करन ਤੇ 32 बनता है। इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ डिवाइड करके देख सकते हो। हाँ जी,
3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 32 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ 3 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਫੈਕਟਰ। ਓਕੇ, 4 ਟੇਬਲ ਤੇ 32 ਆਉਂਦਾ, ਯੈਸ 4 8 ਦਾ 32, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਆ 4 8 ਦਾ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ 8 ਆਉਣਾ ਸੀ, 4 8 ਦਾ 32। 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 32 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ 32, 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 32। ਓਕੇ, 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 4 ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਹੈ, 8 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਯੈਸ 8 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। 8 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 8 into 4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, 8 into 4 is 32। 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 32 ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 10 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 12 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਯੈਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 3 ਦਾ 36 ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, 14 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 15 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏਗਾ, 16 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 2 into 16 ਜਾਂ 16 into 2 ਕਰੀਏ ਤੇ 32 ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ 32 into 1, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ 32 ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 1 into 32। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਫੈਕਟਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 1, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ 1। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 2 4 8, 2 4 8। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 16 and 32, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 16 and 32। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 3 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ 4 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 8 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 16 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ नहीं। सो दीज आर फैक्टर ऑफ 32। ईजी बेटा, और वेरी ईजी। उस तो बाद साढ़े को नंबर किहड़ा 35। हुण असीं 35 दे निकालने हैं, 35 दे किहड़े आउणगे चैक करते हैं। 35 दे फैक्टर्स किहड़े बनणगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, फैक्टर्स ऑफ 35। हाँ जी बच्चे, फैक्टर ऑफ 35 निकालने हैं। हाँ जी, 35 किहड़े टेबल ते आंदा बच्चे, 1 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 35 ਆਉਂਦਾ, 1 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏਗਾ 35। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏਗਾ 5 7 ਦਾ 35। ਓਕੇ, ਫਿਰ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 7 into 5 is 35। ਹਾਂਜੀ, 8 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਏਗਾ 35 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 1, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 5 7 ਐਂਡ 35, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ 1 5 7 5 ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ 1 5 7 35 ਆਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ of 35। okay, so this is very simple। so again साढ़े को last D point केड़ा 120। so now we will discuss factor of 120। D part है factor of 120 की आने के बच्चे, इनू इसी तरह करांगे असी सेम जिवें असी करते आए हैं। 1 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 120 ਆਏਗਾ, ਯੈਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, तो 120 ਵੀ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 120 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ 60 ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ 120 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ 16। ਸੋ 2 16 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 120 ਬਣੇਗਾ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ 120 ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 120 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ, 4 ਤੇ 12 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਆਇਆ 0 0 ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 40 ਤੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ 40 ਤੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਯੈਸ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ 30 ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 120 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 4 ਨਾਲ,
4 3 12, ਇਹ 0 0 ਤੇ ਲਗਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 120, ਯੈਸ ਓਬਵੀਅਸ ਆਏਗਾ 120 ਆਏਗਾ। 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 120 ਨੂੰ, 2 ਤੇ 10, ਨੀਚੇ ਬਚਿਆ 20, 4 ਤੇ, ਸੋ 24। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 24 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਬਣੇਗਾ। 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਯੈਸ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 20 ਤੇ 120 ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, 8 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, 10 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਯੈਸ 10 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ तो 120 बनेगा। ठीक है बच्चे, तो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स। पहला फैक्टर किहड़ा आया, पहला सी किहड़ा आया बच्चे 1 2 3 4 5 6 10, फिर आ गया 12 20 24 30 40 60 एंड 120। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। किन्ने बड़े फैक्टर आ गए ना दे, पहला किहड़ा सी 1 सी, फिर 2 सी, देखो 2 सी, फिर उस तो बाद 3 सी, 3 तो बाद बच्चे की आ रहा 4, 4 तो बाद की आ रहा 5, 5 तो बाद आ रहा 6, 6 तो बाद आ रहा 10, 10 तो बाद फिर की आ रहा 12, 12 तो बाद की आ रहा 20, 20 तो बाद की आ रहा 24, फिर आ रहा 30, फिर आ रहा 60 या 40, और फिर आ रहा 60, फिर लास्ट आ रहा 120। सो ऑल दीज आर द फैक्टर ऑफ ਕੀ ਆਏਗਾ 120। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ।